동안 온 땅 곳곳에서 주님 따른 흔적 있으니 우리 걸어가는 이 길이 낯설고 두려워 보일지라도 삶의 무게를 뚫고 흘러들어오는 주님 부활의 생명을 봐 우리 함께 손잡고 가세 조금 느리고 어려울지라도 주님 부르신 그 감격 붙잡고 손잡고 함께 가세 우리 함께 손잡고 가세 때론 더디고 힘겨울지라도 주님 부르실 듯 나를 향하여 손잡고 함께 가세 우리를 부르신 주님 앞에 함께 나아갑니다. 주님 우리를 포기하지 않게 하시고 주님 부르신 그 주님의 몸을 향하여서 끊임없는 주의 사랑으로 함께 보며 함께 나아가게 하여 주시옵소서. 우리 한번 함께 노래하겠습니다. 우리 걸어가는 이 길이 결코 처음 밟는 길은 아니야. 수천 년 동안 온 땅 곳곳에서 주님 따를 흔적 있으니 우리 걸어가는 이 길이 때로는 낯설고 두려워 보일지라도 삶의 무게를 뚫고 흘러들어오는 주님 부활의 생명을 봐 손잡고 가세 조금 느리고 어려울지라도 주님 부르신 그 감격 붙잡고 손잡고 함께 가세 우리 함께 손잡고 가세 때론 더디고 힘겨울지라도 주님 부르실 그 나를 향하여 손잡고 함께 가세 아멘. 다시 한번 함께 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 빛나는 왕의 왕 빛나는 왕의 왕 영광의 주님 온 땅 기뻐하라 온 땅 기뻐하라 광채의 옷 입고 어둠 물리쳐 저 원수는 떠내 저 원수는 떠내 위대하신 주 찬양의 위대하신 주
모두 알게 되리라. 위대하신 주, 영원한 주의 주, 영원한 주의 주, 시간의 주 완자, 알파와 오메가, 알파와 오메가, 삼위의 하나님, 아바 성령 예수, 사자와 어린 양, 사자와 어린 양, 위대하신 주, 찬양의 위대하신 주, 모두 알게 되리라. 위대하신 주, 위대하신 주, 위대하신 주, 찬양의 위대하신 주, 모두 알게 되리라. 위대하신 주, 모든 이름 위에, 모든 이름 위에 뛰어나신 이름 다 찬양해. 위대하신 주, 모든 이름 위에, 모든 이름 위에 뛰어나신 이름 다 찬양해. 위대하신 주, 위대하신 주, 위대하신 주, 찬양의 위대하신 주, 모두 알게 되리라. 위대하신 주, 위대하신 주, 위대하신 주, 찬양의 위대하신 주, 모두 알게 되리라. 위대하신 주. 주 하나님, 독생자 예수 나를 위하여 오시었네. 내 모든 죄 다 사하시고 죽음에서 부활하신 나의 구세주. 주 하나님, 주 하나님, 독생자 예수 날 위하여 오시었네. 내 모든 죄
사시고 죽음에서 부활하신 나의 구세주 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주는 갈 길이 노하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 주 안에서 거듭난 생명 도우시네 주의 사랑 참 기쁨과 확신 가지고 주님의 도우심을 믿으며 살리 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주는 갈 길이 노하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 그 언젠가 주 뵐 때까지 주를 위해 싸우리라 승리의 길 멀고 험해도 주님께서 나의 앞길 지켜주시리 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주는 갈 길이 노하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 살아계신 주 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주 내 갈 길이 노하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 저희 다 같이 부르겠습니다. 주품에 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리 또
주님 안에 나 거하리 주 능력 나 잠잠히 믿네 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오리니 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라 거친 파도 날 향해 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오리니 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라 거친 파도 날 향해 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오리니 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 주님께 모든 영광을 올려드리겠습니다. Let us pray. Holy and loving God, our Father, we thank you for calling us again into the place of worship today, and for allowing us to come before you with gratitude and praise as we remember the grace by which you have sustained us throughout this past week. Lord, as we reflect on our lives, we confess that there are moments when in our words, actions, and thought we placed our own desires and judgment above your will. By your grace, forgive us and cleanse us through the precious blood of Christ. Through this worship today, renew our hearts and restore us to live the love you more deeply and follow you more faithfully. Gracious God, please receive the worship we offer to you in this hour. We pray for our Pastor Lee, who proclaimed your words. Grant him the power and wisdom of the Holy Spirit, so that the message proclaimed may not be merely human word, but the living word of God. Prepare the heart of all who hear your word today to be good soil, so that the words may take root and bear fruit in our lives. Lord, we thank you for loving and establishing this church. May this church not simply be a place that gathers people, but a church that saves people and makes disciples. Remember our shepherd and enable them to care for your flock with the heart of Christ, faithfully carrying out their entrusted ministry with joy and perseverance. We also lift up this land and this nation before you. In the midst of division, conflict, anxiety, and confusion, govern our society with your justice and peace. Protect the weak, bring healing to the sick, and grant comfort to those who are lonely. God, as also offer to you every place of our daily lives, in our homes,
workplaces, schools. Help us to live lives that reflect the fragrance of Christ and to proclaim the gospel not only with our words but through our lives. Especially as heavy snow is falling at this time, we ask that you protect all our congregation members from accident and illness and keep them safe and healthy. We pray all these things in the name of Jesus Christ, our true hope. 거룩하시고 사랑이 많으신 하나님 아버지, 오늘도 우리를 예배 자리에 불러주시고 한 주의 삶 가운데 지켜주신 은혜를 기억하며 감사와 찬양으로 주님 앞에 나아가게 하시니 감사드립니다. 주님, 우리의 삶을 돌아볼 때 말과 행동, 생각으로 주님의 뜻보다 우리의 욕심과 판단을 앞세웠던 순간들이 있었음을 고백합니다. 주의 은혜로 용서하여 주시고 그리스도의 보혈로 깨끗하게 하여 주옵소서. 오늘 이 예배를 통해 우리의 마음이 새롭게 되게 하시고 주님을 더욱 사랑하며 따르는 삶으로 회복되게 하여 주옵소서. 오 주님, 이 시간 드려지는 예배를 기뻐 받아주시기 원합니다. 말씀을 전하는 담임 목사님께 성령의 능력과 지혜를 더하여 주셔서 선포되는 말씀이 사람의 말이 아니라 하나님의 살아있는 말씀이 되게 하여 주옵소서. 말씀을 듣는 우리 모두의 마음 밭을 옥토로 준비시켜 주셔서 말씀이 우리의 삶 속에 열매 맺게 하여 주옵소서. 오 주님, 이 교회를 사랑하시고 세워주심에 감사드립니다. 이 교회가 사람을 모으는 공동체가 아니라 영혼을 살리고 제자를 세우는 교회가 되게 하여 주옵소서. 목자와 목녀들을 기억하여 주셔서 주님의 마음으로 양들을 돌보게 하시고 기쁨과 인내로 맡겨진 사명을 잘 감당하게 하여 주옵소서. 또한 주님, 이 땅과 이 나라를 위해 기도합니다. 분열과 갈등, 불안과 혼란 속에 있는 이 사회를 주님의 정의와 평강으로 다스려 주옵소서. 연약한 자들을 보호하여 주시고 아픈 자들에게 치유를, 외로운 자들에게 위로를 허락하여 주옵소서. 주님, 우리의 삶의 자리도 지켜주시기 원합니다. 가정과 일터와 학교에서 그리스도의 향기를 나타내는 삶을 살아가게 하시고 말로만이 아닌 삶으로 복음을 증거하게 하여 주옵소서. 특별히 지금 눈이 많이 오고 있습니다. 우리 성도들 아무도 사고 나지 않고 아프지 않도록 안전과 건강을 지켜주옵소서. 이 모든 말씀을 우리의 참 소망이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 주 예수 이름 높이여 다 찬양하여라. 금별 유관을 들여서 만유의 주 찬양. 금별
praise you, Lord, for leaving your glorious throne and coming to this earth to save us, and for redeeming our sins on the cross. No longer belong to sin or to this world, but as your holy people, help us to live lives that love you more deeply each day. We bring our offerings before you, confessing that we trust not in the riches of this world, but in you alone, O Lord. Reign over our lives, O King. Watch over us and protect us from all evil. Heal the weak and the sick, and reveal your glory among us. 우리를 구원하시기 위해 높은 보좌를 버리시고 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 십자가에서 대속해 주신 주님께 찬양과 경배를 드립니다. 이제 죄와 세상에 속한 자가 아닌 하나님의 거룩한 백성으로서 주님을 더욱더 사랑하는 삶을 살아가게 하여 주옵소서. 세상의 물질이 아닌 주님을 의지하여 살아감을 고백함으로 예물을 드립니다. 왕이신 주님, 우리의 삶을 통치하여 주시고 돌보사 악으로부터 지켜 주옵소서. 연약한 이들을 치유하여 주시고 주의 영광을 나타내 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 네, 할렐루야. 오늘 말씀은 신명기 10장 12절에서 22절 말씀입니다. Today's scripture, Deuteronomy chapter 12, verses 12 to 22. Let us stand and read together. 이스라엘 자손 여러분, 지금 주 당신들의 하나님이 당신들에게 원하시는 것이 무엇인지 아십니까? 주 당신들의 하나님을 경외하며 그의 모든 길을 따르며 그를 사랑하며 마음을 다하고 정성을 다하여 주 당신들의 하나님을 섬기며 당신들이 행복하게 살도록 내가 오늘 당신들에게 명하는 주 당신들의 하나님의 명령과 규례를 지키는 일이 아니겠습니까? 그렇습니다. 하늘과 하늘 위의 하늘, 땅과 땅 위의 모든 것이 다 주 당신들의 하나님의 것입니다. 그런데 주님께서는 오직 당신들의 조상에게만 마음을 쏟아 사랑하셨으며 많은 백성 가운데서도 그들의 자손인 당신들만을 오늘 이처럼 택하신 것입니다. 그러므로 당신들은 마음에 할례를 받고 다시는 고집을 부리지 마십시오. 이 세상에는 신도 많고 주도 많으나 당신들의 주 하나님만이 참 하나님이시고 참 주님이십니다. 그분만이 크신 권능의 하나님이시오 두려우신 하나님이시며 사람을 차별하여 판단하시거나 뇌물을 받으시는 분이 아니시며 고아와 과부를 공정하게 재판하시며 나그네를 사랑하셔서 그에게 먹을 것과 입을 것을 주시는 분이십니다. 당신들이 나그네를 사랑해야 하는 곳은 당신들도 한때 이집트에서 나그네로 살았기 때문입니다. 주 당신들의 하나님을 경외하고 그를 섬기며 그에게만 충성을 다하고 그의 이름으로만 맹세하십시오. 당신들이 찬양할 분은 당신들의 하나님뿐이니 당신들이 본대로 그분은 당신들에게 크고 두려운 일들을 하여 주실 하나님이십니다. 당신들의 조상이 이집트로 내려갈 때에는 모두 70명밖에 되지 않았지만 주 당신들의 하나님은 이제 당신들을 하늘의 별과 같이 많게 하셨습니다. 아멘. 예, 새해가 시작된 지 벌써 4주째가 되었네요. 12월은 어느새 한 해가 지나갔다는 것에 대해 깜짝 놀라게 하고요. 또 새해가 되어서는 벌써 한 달이 지나간 것에 대해 깜짝 놀라게 됩니다. 우리의 삶이 엄청 긴 것 같은데요. 세월이 정말 빨리 지나갑니다. 이렇게 세월이 빠르다 보니 새해가 되어질 때마다 우리는 늘 더 많은 것을 해보고 이루겠다는 열망을 가지게 됩니다. 하지만 한 번에 모든 것을 다 하려고 하니 무엇부터 해야 할지 잘 모르고요. 또 너무 많은 것을 동시에 하려고 하니 감당할 능력이 안 됩니다. 그래서 하나도 제대로 하지 못하고 모든 것을 포기하곤 합니다. 그러므로 너무 많은 것을 하려고 하지 마시기 바랍니다. 하나에 집중해 보시기 바랍니다. 물론 그 하나조차도 끝까지 해 나가는 것은 쉽지 않습니다.
하지만 작심 3일이라고 비록 3일도 안 되어 포기해도 다시 작심하고 다시 한번 해보면 됩니다. 이 작심 3일을 한 해 동안 계속 반복하다 보면 어느새 그것이 습관이 되어지고요. 삶이 되어질 것입니다. 물론 여러분들이 하고 싶은 것, 이루고 싶은 수도 없는 많은 것들이 있을 것입니다. 그 모든 것들 중에 저는 성도 여러분이 하나님과의 관계, 이 하나만을 붙들고 한 해 동안 씨름하면 좋겠습니다. 우리는 종종 하나님과의 관계가 가장 중요하다라고 생각하면서도 우선순위에서 가장 마지막에 놓아두는 그런 경향이 있는 것 같습니다. 왜냐하면 지금 먹고 사는 문제, 지금 우리에게 부딪힌 위급한 일들, 지금 하고 싶고 즐기고 싶은 것들이 있는데 이러한 것들을 우선하다 보니까 하나님과의 관계는 항상 뒤로 밀려나곤 합니다. 시간이 나면 하나님과의 관계를 지속해야겠다라는 마음은 있습니다. 하지만 하나님과의 관계를 마지막에 놓아두면 우리는 이 땅에 사는 동안 하나님과의 관계를 한 번도 제대로 가져보지 못할 것입니다. 오히려 반대로 하나님과의 관계를 우선할 때 하나님과의 관계에서도 우리는 승리하게 되어지고요. 세상의 것들도 얻을 수 있게 됩니다. 아니, 세상의 것들을 하나도 얻지 못해도 하나님과의 관계에 승리할 때 하나님의 나라를 누리게 될 것입니다. 하지만 세상의 모든 것을 우리가 다 얻어도 하나님과의 관계에서 실패한다면 우리는 그 모든 것을 잃어버릴 것입니다. 그러므로 2026년 우리에게 주어진 이 한 해에 다른 모든 것은 뒤로 제쳐두고 하나님과의 관계에 집중하고 우선해 보시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 신앙은 체험입니다. 하나님의 은혜를 깊이 체험할수록 더 하나님을 신뢰하고 또 사랑하게 됩니다. 또한 이렇게 하나님을 더욱 사랑하고 신뢰할수록 하나님은 또한 더 큰 은혜와 축복을 부어주십니다. 그런데 신앙인들 중에 하나님의 은혜를 체험하지 못하시는 분들이 종종 이러한 질문을 하곤 합니다. 왜 저는 하나님의 은혜를 체험하지 못하는 걸까요? 여러분, 대답은 간단합니다. 하나님과의 관계에 집중하지 않기 때문입니다. 하나님은 살아계시며 우리와 함께 하시고요. 우리 가운데 일하시기에 하나님께 우리가 집중할 때 하나님을 경험하게 되어지고요. 그 은혜 안에 거하게 됩니다. 마치 이런 것과 같습니다. 한 가족이 있습니다. 남편은 회사 일이 너무 바빠 가족과 시간을 보낼 시간이 없습니다. 아내도 자기 일이 있어 가족과 시간을 보낼 여유가 없습니다. 자녀는 학교 공부와 또 자신이 해야 할 일들이 너무 많아서 가족과 시간을 보낼 여유가 없습니다. 비록 가족이지만 서로 얼굴을 볼 시간도 없고요. 함께 교제할 시간도 없습니다. 사실 이것이 어쩌면 우리의 일반적인 삶인 것 같습니다. 그런데 이렇게 서로 함께할 시간조차 없다면 비록 가족이라고 해도 함께 모이면 할 말이 없습니다. 가족이기에 더 사랑하는 것 같은데 사랑이 전해지지 않습니다. 그리고 행복하지 않습니다. 여러분, 우리가 열심히 살아가는 이유가 무엇입니까? 가족과 더 사랑하기 위해서 아닌가요? 가족이 서로 사랑의 교제조차 가질 수 없다면 비록 아무리 우리가 열심히 살았다 할지라도 그 삶이 공허할 뿐일 것입니다. 마찬가지입니다. 하나님과의 관계는 우리 삶 속에 나중이 아니라 가장 우선이 되어야 하며 삶의 중심이 되어야 합니다. 예수님이 마태복음 6장 25절에서 또 33절에서 이렇게 말씀하십니다. 목숨을 부지하려고 무엇을 먹을까 또는 무엇을 마실까 걱정하지 말고 몸을 감싸려고 무엇을 입을까 걱정하지 말아라. 목숨이 음식보다 소중하지 아니하냐. 몸이 옷보다 소중하지 아니하냐. 너희는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하여라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하여 주실 것이다. 삶의 중심이 먹고 사는 일이 아닌 하나님과의 관계가 우선 되어야 한다라는 것입니다.
이처럼 오늘 말씀도 하나님과의 관계가 우리 삶의 우선이 되어야 하고요. 중심이 되어야 한다라는 것입니다. 모세는 12절에서 지금 주 당신들의 하나님이 당신들에게 원하시는 것이 무엇인지 아느냐라고 질문을 합니다. 이 질문은 이스라엘 백성들에게 하는 것이기도 하지만 이 질문은 이스라엘 백성들에게 하는 것이지만 이 질문은 또한 우리에게 향한 물음이기도 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도 여러분들은 하나님이 여러분 각자에게 원하시는 것이 무엇인지 잘 알고 계십니까? 가족 간에도 종종 가족 간에도 종종 다툼이 있는데요. 그 이유는 서로가 무엇을 원하는지 잘 모르기 때문입니다. 남편은 아내가 원하는 것이 무엇인지 모르고요. 아내는 남편이 원하는 것이 무엇인지 모르고, 자녀는 부모가 원하는 것이 무엇인지 모르고, 부모는 또한 자녀가 원하는 것이 무엇인지 모릅니다. 그래서 서로가 원하지 않는 것을 하기에 다툼이 생겨집니다. 가족이니까 서로 다 이해하고 잘 알 것 같은데 실제로는 그렇지 않습니다. 그래서 가족 간에도 서로에 대해 알려고 노력해야 합니다. 가족 간에도 관계를 깨지게 하는 태도는 내 생각대로 하는 것입니다. 상대가 좋아하는 것을 하는 것이 아니라 내 생각에 좋을 대로 하면 부부관계도 깨어지게 되고요. 자녀와의 관계도 깨어지게 됩니다. 그래서 먼저 상대방이 무엇을 원하는지 알아야 합니다. 이처럼 신앙도 그렇습니다. 신앙은 내 생각대로, 우리 생각대로 하는 것이 아닙니다. 그것은 우상숭배입니다. 신앙은 주님이 원하시는 대로 하는 것입니다. 그렇다면 주님이 원하시는 것이 무엇일까요? 그것은 12절에서 말씀하시는 것처럼 하나님을 경외하며 그의 모든 길을 따르며 그를 사랑하며 마음을 다하고 정성을 다하여 하나님을 섬기는 것입니다. 하나님이 우리에게 무엇인가 대단한 것을 요구하지 않으십니다. 주님이 원하시는 것은요, 관계입니다. 우리에게 어떤 업적이나 성과를 요구하는 것이 아닙니다. 예를 들어 우리에게 전도 100명을 해라. 일주일에 20시간은 봉사해라. 교회 건물 5개는 줘야 되지 않겠니? 이러한 성과를 원하시는 것이 아닙니다. 주님은 우리에게 열심히 해라가 아니라 나와 사랑의 교제를 가지지 않겠니? 라고 말씀하시는 것입니다. 우상을 섬기는 사람 중에는요, 복받기 위해 정말 수많은 물질과 수고를 바치는 이들이 있습니다. 우상을 섬기는 사람들조차도 복받기 위해 열심히 뭔가를 합니다. 하지만 우리 하나님은 우리에게 그런 열심이 아닌 사랑의 교제를 가지길 원하십니다. 그런데 우리는 열심이 아닌 사랑의 교제를 원하시는 그 하나님을 오히려 더 부담스럽게만 여깁니다. 왜 그럴까요? 그것은 아마도 우리가 하나님을 사랑하지 않기 때문이지 않을까라는 생각이 듭니다. 우리의 관심은 하나님이 아닌 복에 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 정말 하나님만을 사랑한다면 복을 주시던 또는 복을 안 주시던 그것이 문제가 되어지지 않습니다. 하지만 하나님이 아닌 복에만 관심을 가진다면 복을 주셔도 불신앙에 빠지고요. 안 주시면 더욱더 하나님을 불신하게 되어집니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도 여러분들은 정말 하나님을 사랑하십니까? 여러분, 우리 하나님은 어떤 하나님인지 여러분들은 아시고 계십니까? 우리 하나님은요, 세상의 주인이십니다. 세상의 주관자이십니다. 14절 말씀대로 하늘과 하늘 위의 하늘, 땅과 땅 위의 모든 것이 다 주 당신들의 하나님의 것입니다. 또 17절 말씀대로 이 세상에는 신도 많고 주도 많으나 당신들의 주 하나님만이 참 하나님이시고 참 주님이십니다. 우리는 여러 신들 중에 하나님을 믿는 것이 아닙니다. 하나님만이 유일하신 참된 신, 참 하나님이시기에 우리는 하나님을 믿는 것입니다. 하나님은요, 온 천하를 지으신 창조주이시고요.
우리를 지으시고 예수 안에서 자녀 삼아주신 분이십니다. 이런 하나님을 믿고 경외하고 따르고 사랑하고 섬기는 것은 선택이 아니라 특권입니다. 하나님이 우리를 백성 삼아주지 않으셨다면 우리는 하나님을 알지도 못하고요, 섬길 수도 없습니다. 그러나 우리는 하나님이 택해 주셨습니다. 15절에 모세는 이렇게 말합니다. 주님께서 오직 당신들의 조상에게만 마음을 쏟아 사랑하셨으며 많은 백성 가운데서도 그들의 자손인 당신들만을 오늘 이처럼 택하신 것입니다. 수많은 민족과 나라와 사람들 중에 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱만을 택하셨고요, 그들을 사랑하셨습니다. 그들이 받은 사랑은 은혜이고 특권입니다. 사실 그들이 다른 모든 사람보다 더 나아서 택했던 것이 아닙니다. 오직 그들이 받은 사랑은 은혜이고 특권입니다. 사실 그들이 다른 모든 사람들보다 더 나아서 택함받은 것이 아닙니다. 아니, 오히려 어떻게 저런 사람들이 믿음의 조상이지? 라는 의문까지 들 정도로 사실 그들은 부족한 사람들입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 택하셨고요, 사랑해 주셨고요, 하나님의 나라로 세워주셨습니다. 이렇게 놀라운 은혜를 받았다면 그런 사랑을 베푸신 하나님을 사랑하는 것은 의무가 아니라 특권입니다. 우리는 어떻습니까? 우리가 불신자들보다 더 의롭습니까? 우리가 그들보다 더 나은 것이 무엇입니까? 저는 때로 저를 볼 때마다 놀랍니다. 아니, 어떻게 나 같은 죄인이 주님의 자녀가 되었지? 아니, 어떻게 나 같은 죄인이 목사가 되었지? 제가 불신자들보다 더 의로운 것이 무엇이 있겠습니까? 여러분, 전혀 없습니다. 우리 된 것은 모든 것이 은혜입니다. 우리 모두는 죄로 말미암아 하나님의 진노와 심판 아래에 있었습니다. 하지만 십자가의 은혜로 죄사함을 받았고요, 하나님의 자녀가 되어지는 특권을, 자격을 얻게 되었습니다. 이런 놀라운 사랑을 받았다면 우리가 주님을 사랑하고 섬기는 것이 특권이 아니고 무엇이겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 교회에 나오는 것, 교회에 봉사하는 것, 목자로 섬기는 것, 주님을 섬기는 것을 의무로 생각하지 마시기 바랍니다. 이것은 구원받은 자들의 특권입니다. 남편들이 일하는 것은 의무가 아니라 특권입니다. 아내가 남편을 위해 요리하고 또 가정일을 돌보는 것은 의무가 아니라 특권입니다. 자녀가 공부하는 것은 의무가 아니라 특권입니다. 마찬가지로 구원받은 자로서 주님을 사랑하고 섬기는 것은 의무가 아니라 특권입니다. 그런데 하나님을 섬기는 것으로만 끝나는 것이 아니라 주님을 따르고 섬길 때 우리는 행복해진다고 합니다. 13절에 모세가 말합니다. 당신들이 행복하게 살도록 내가 오늘 당신들에게 명하는 주 당신들의 하나님의 명령과 규례를 지키는 일이 아니겠습니까? 다른 말로 하나님의 명령과 규례는 우리를 행복하게 살아가도록 주신 것이라는 것입니다. 하나님의 명령과 규례는 하나님 사랑, 이웃 사랑이죠. 하나님만 사랑해서도 안 되고요, 이웃만 사랑해서도 안 됩니다. 먼저는 하나님 사랑입니다. 하나님을 사랑할 때 또 이웃을 사랑하게 됩니다. 하나님의 명령과 규례는 하나님 사랑만 말하지 않고요, 이웃 사랑도 말하고 있습니다. 우리 하나님은 어떤 하나님이시냐 하면 사람을 차별하여 판단하시거나 뇌물을 받으시는 분이 아니시며 고아와 가부를 공정하게 재판하시며 나그네를 사랑하셔서 그들에게 먹을 것과 입을 것을 주시는 분이십니다. 하나님은 차별하지 않으십니다. 우리를 모두 동등하게 사랑하십니다. 또한 고아와 가부를 보호하시고요, 돌보시는 분이시요, 심지어 나그네를 사랑하시는 분이십니다. 여기서의 나그네는요, 단순히 이방 사람이 아니라 하나님을 믿음으로 이스라엘 공동체 안에 살아가는 이방인들입니다. 이스라엘 사람들은 자신들이 하나님께 택함받은 민족이라는 자부심으로 인해 같은 하나님을 믿는 사람이지만 다른
이방인들을, 다른 민족의 사람들을 차별하고 없인 여길 수 있었습니다. 그런 이스라엘 사람들에게 너희도 이집트에서 나그네로 살았던 것처럼 나그네를 업신 여기거나 차별하지 말고 사랑하라고 하십니다. 교회는 차별이 없는 곳입니다. 건강하지 않은 가정은 서로 비교하며 차별하죠. 마치 세상처럼 능력 있는 사람은 대우하고 능력 없는 사람은 무시합니다. 하지만 건강한 가정은요, 능력과 상관없이 서로 존귀히 여기며 사랑합니다. 이것이 바로 교회입니다. 교회는 하나님 나라입니다. 하나님 나라에서는 모두가 존귀합니다. 능력이 있고 없고를 따지지 않습니다. 잘났느냐 못났느냐를 따지지 않습니다. 더욱이나 가족은요, 어린아이일수록 더 사랑합니다. 이처럼 교회 안에서도 초신자들, 부족한 사람들을 더 사랑해 주어야 합니다. 우리가 이렇게 서로 존귀 여기고 사랑할 수 있는 힘이 어디서 오냐 하면 바로 하나님과의 사랑의 교제 안에서 나옵니다. 하나님을 사랑하지 않고 교제하지 않는다면 우리는 서로 사랑하지 못할 것입니다. 이렇게 하나님을 사랑하지 않고 성도를 사랑하지 않는다면 과연 우리의 삶은 어떻게 되어질까요? 아마도 불행해질 것입니다. 하나님의 진노를 받을 것입니다. 하지만 하나님을 사랑하고요, 이웃을 사랑하며 살아간다면 우리의 삶에 행복이 가득할 것입니다. 그것은 바로 하나님이 우리에게 원하시는 것입니다. 하나님은 우리가 행복하길 원하십니다. 그런데 그 행복은 내가 원하는 것을 가져서 얻는 행복이 아닙니다. 내가 원하는 것을 가져도요, 사랑하지 않고 관계가 깨어져 있다면 불행할 것입니다. 사랑은 상대방을 배려하는 것입니다. 비록 내 마음에 안 들어도 상대방이 원하는 것을 함께하면 상대방이 행복해합니다. 또 자신의 뜻대로 해준, 또 자신을 사랑해준 그 배우자를 사랑하게 되어주고요. 그래서 함께 행복해지는 것입니다. 하나님이 우리에게 원하시는 것은 우리가 행복해지는 것입니다. 그런데 그 행복은요, 세상에 있지 않습니다. 내가 원하는 것을 얻어서 얻게 되어지는 것이 아닙니다. 오직 하나님을 사랑할 때 이웃을 사랑하게 되어지고요, 그 사랑의 관계 속에서 행복해지는 것입니다. 여러분이 행복해지기 위해 2026년 소원하는 많은 것들이 있을 것입니다. 그런데 그 무엇보다 우선해야 할 것은 하나님을 사랑하는 것입니다. 이 사랑은 생각으로만 하는 것이 아닌 살아가는 것입니다. 그리고 하나님에 대한 사랑은 이웃사랑에 나타납니다. 연약한 자를 더 사랑하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님이 원하시는 것은 완전함이 아닙니다. 완벽함이 아닙니다. 하나님을 경외하는 것입니다. 형식이 아닙니다. 하나님을 사랑하는 마음입니다. 종교적 열심이 아닙니다. 이웃을 사랑하는 것입니다. 이 모든 것은 우리의 노력에서 시작되어지지 않습니다. 우리를 먼저 택하시고 사랑해 주신 그 하나님의 은혜를 기억하는 것에서 시작되어집니다. 우리를 사랑하시고 택하시고 은혜를 주신 하나님의 사랑에 응답하여 주님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 2026년 한 해가 되어지길 원합니다. 이렇게 주님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 여러분의 삶 속에 세상이 줄 수 없는 행복이 가득해지며 입술로만의 찬양이 아닌 전심으로 주님을 찬양하는 여러분과 저의 삶이 되어지시기를 주의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다. Let us pray. Lord, we thank you for teaching us through your word that what you desire is not our achievement, but a loving relationship with you. In this year, help us to focus on our relationship of love with you and to love our neighbors with the love you have given us, so that we may live lives filled with true joy and happiness. 주님 말씀을 통해 주님이 원하시는 것이 우리의 업적이 아니라 주님과의 사랑의 관계임을 알려주심에 감사드립니다. 올 한 해 하나님과의 사랑의 관계에 집중하는 삶이요, 또 주의 사랑으로 이웃을 사랑함으로 행복 가득한 삶을 살아가는 저희들 모두가 되게 하여 주옵소서.
감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 이 시간 우리 함께 일어나서 찬양하기 원합니다. Let us stand, sing together. 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 소망이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 원하고 바라고 기도합니다. What are your plans for the year 2026? Above all else, may we all commit ourselves to focusing on our relationship with God. 2026년 한 해 여러분의 계획은 무엇입니까? 다른 무엇보다도 하나님과의 관계에 집중하기로 결단하는 우리 모두가 되어지기 원합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. Let us pray. 사랑해 주님 감사합니다. 2026년 한 해를 주셨고 많은 것을 또 계획하고 생각할 수 있게 하시며 그러나 무엇보다 주님과의 사랑의 관계에 더 집중할 수 있게 하시옵소서. 하나님 주님과의 관계를 우선하며 주님만을 사랑하고 그 사랑을 이웃과 나누는 특별한 한 해의 삶을 살아가게 하여 주옵소서. 이렇게 주님을 사랑할 때 이웃을 사랑할 때 우리 삶 속에 주께서 부어주신 그 은혜를 누리며 또 이렇게 주님을 의지하며 살아가는 것이 주님을 사랑하며 살아가는 것이 얼마나 놀라운 축복이고 특권인지 깨닫는 그런 한 해가 되게 하여 주옵소서. 올 한 해 주님과의 관계에 집중함을 통하여서 그것이 이제는 우리 삶의 한 습관이 되고 또 인격이 되어질수록 역사하여 주옵소서. 그래서 주 앞에 가까이 나아가는 주님과 더 깊은 그런 사랑의 교제 속에 하나님의 나라를 구하며 주의 나라의 그런 뜻을 이루어나가는 그런 특별한 삶을 살아가는 주의 몸된 것을 모두가 되게 하여 주옵소서. Lord, there are so many things we have to do and so many things we want to do. Yet we choose to live a life that prioritizes fellowship with you. Even though it may feel difficult right now, through loving fellowship with you, help us to experience your grace more abundantly. And through loving our neighbors, make this year a year filled with true joy and happiness. 주님, 우리가 해야 할 일이 너무 많습니다. 하고 싶은 일도 너무나 많이 있습니다. 그러나 주님과의 교제를 우선하는 삶을 살아가기로 결단합니다. 비록 당장은 어려운 것 같지만 주님과의 사랑의 교제를 통해 주님의 은혜를 더 풍성히 누리고 이웃과의 사랑을 통해 행복 가득한 한 해가 되게 하여 주옵소서. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the great love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all as you commit in this year 2026 to place your relationship with God above all else.
to love the Lord and love others, and to experience true joy and fulfillment in their love. May this blessing rest upon your life, your families, and all that you do from now and forevermore. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령 하나님의 감화 교통하심이 2026년 한 해 동안 하나님과의 관계를 가장 우선으로 삼고 주님을 사랑함으로 이웃을 사랑하며 그 사랑 안에서 참된 기쁨과 행복을 누리기로 결단하는 우리 주의 몸된 교회 성도들 머리 위에와 그 가정 위에 그리고 전쟁터에 나가 있는 우리 형제 자매들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.